Today we are going to learn about a concept which is called Bono's 6 thinking hat. তোমাদের এরকম আসবে না যে what is Bono's 6 hat model. তোমাদের যেটা আসবে, you have to know how to use this concept to analyze the situation. So basically this is a tool to analyze any situation effectively. Imagine you're having a meeting or something and then you are discussing a very important topic like this or any topic, for example. So যেটা হয় যে আমরা যখন একটা টপিক নিয়ে ডিসকাস করতে থাকি ইন আ গ্রুপ, মোস্ট অফ দ্য টাইম উই গেট সাইড ট্র্যাকড, অন্য টপিক এদিকে চলে আসে অ্যান্ড দেন মেইন টপিকটা থেকে উই মুভ আউট অ্যান্ড দেন দ্য মিটিং ব্রেকস ইনটু আ chaos. It's not going to be as dramatic as this one, but nevertheless the meeting ends in a chaos. এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য this guy, Dr. Edward D. Bono, he came up with this concept of 6 thinking hat. By using this concept, আমরা একটা মিটিং বা যে কোনো ডিসকাশন এফেক্টিভলি রান করতে পারি অ্যান্ড মোস্ট এফিশিয়েন্টলি একটা কনক্লুশন বা একটা রেজাল্ট অ্যাচিভ করতে পারি। সো হোয়াট আর দ্য 6 থিঙ্কিং হ্যাটস? প্রথম কথা, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ওয়্যার হ্যাটস ডিউরিং দ্য মিটিং। এটা জাস্ট একটা অ্যানালজির জন্য। হ্যাটস represent 6 colors and each color represents a particular action. There is the white hat, there's the yellow hat, black one, green one, blue one and red one. There are other versions as well, but these are the most common ones. আমরা যখন মিটিংটা কন্ডাক্ট করব তখন we are going to go through some phases. Each of the color represents each of these phases. For example, white hat, it represents the phase যেখানে we are going to present all the available information regarding that topic. Think of a topic, any topic. Humans, okay, fine. Say we are a bunch of aliens, we are going to abduct some humans, so we are having a preliminary meetings about humans. So when we are going to enter the white hat phase of the meeting, we are going to put in all the information that we have on humans. The humans are most dominant species on earth. দুইটা হাত থাকে, দুইটা পা থাকে, দুইটা চোখ থাকে, etc. So human নিয়ে আমাদের যত available information আছে আমরা মিটিং এর এই সেগমেন্টে ওই ইনফোগুলো পুট করব. Another thing is that all the participants will share their knowledge about the topic. Next, the yellow hat. It represents optimism or positivity. Say আমরা যদি হিউম্যানের টপিকটাতেই ব্যাক করি, what are the positive aspects of abducting human? World domination, we'll be able to dominate Earth and we are going to conduct survey studies. ওখান থেকে আমরা আরো ইনফরমেশন পাবো. We can publish our PhD thesis in alien university. Black hat represents caution, precaution, dangers. So about this topic, abducting human, what are the dangers? Okay, fine, it can blow up into a full-blown war or we might bringing some disease from the humans. Next, green hat. Green hat represents creative ideas, problem solving. For example, এই যে আমরা একটু আগে বললাম যে we are going to abduct some humans, we might get some human disease to the alien planet. So how can we overcome that? So that will be the thing that will be discussed in this part of the meeting. So একজন suggest করতে পারে, okay, we are going to put on hazmat suits and then ওই human কে ধরে ফার্স্ট একটা enclosure এর মধ্যে ঢুকায় তারপর নিয়ে আসবো. So that solves the problem about the infection. Next comes the blue hat. Blue hat is basically at a meeting conduct করার জন্য you need to have a conductor, you need to have someone, a leader who is going to divert the topics of discussion. It gives you the control over the meeting. যে এখন আমরা এই topic নিয়ে discuss করব. Now we are going to talk about the disadvantages. Now we are going to talk about the positive aspects of this concept. So এই guidance-টাই হচ্ছে গিয়ে blue hat. And then at the end of usually আমরা blue hat দুইটা সময় ইউজ করি. At the beginning of the meeting, to start the meeting or to give the agenda regarding the meeting, and after going through each of the phases, at the end আমরা আবার একটা conclusion আসবো finally. ওই সময়টা আমরা আবার কি করি, blue hatটা ইউজ করি. Lastly, there is red hat. Red hat basically signifies emotion. How do you feel about it? So how do you feel about abducting human as Martian aliens? Do you feel good about it? Do you feel bad about it? Are you feeling excited? Do you think it's evil? এই যে ইমোশনগুলো আমাদের, এগুলোই হচ্ছে কি represented by the red hat. Mind you, এখানে যে সিকোয়েন্সে দেয়া আছে, এটা আসলে এই সিকোয়েন্সেই যাবে, not necessary. It can come in any sequence. Depends on the type of meeting that we are having. 6 hat model একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে all the members are participating in the discussion. আমি যদি এইভাবে না করতাম তাহলে দেখা যেত যে প্রত্যেকটা গ্রুপে কয়েকজন থাকে, একজন দুজন থাকে যারা এক্সট্রিমলি ভোকাল, এক্সট্রোভার্ট টাইপের, ওরাই দেখা যায় পুরো মিটিংটা ক্যাপচার করে ফেলে। নাও দে মাইট বি এক্সট্রোভার্ট, তারা কথা হয়তো খুব ভালো বলে বাট হয়তো ঘিলু নাই মাথার মধ্যে। তো তখন আলটিমেটলি কিন্তু মিটিংটা প্রোডাক্টিভ বা ফ্রুটফুল হয় না। বাই হ্যাভিং দিস 6 hat model, we ensure that every participants are actually
sharing their views about the topic. আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমরা যে ফেজগুলো দিয়ে যাচ্ছি, হোয়াইট হ্যাট ফেস বলো বা গ্রিন হ্যাট ফেস বলো, দ্য কনসেপ্ট ইজ অ্যাট এনি গিভেন মোমেন্ট আমরা যখন হোয়াইট হ্যাট ফেজে আছি সবাই হোয়াইট হ্যাট পরে আছে, মিনিং সবাই ওই সময় তার ইনফরমেশনটাই শেয়ার করতেছে, ভালো লাগতেছে না খারাপ লাগতেছে ওইটা কিন্তু সে তখন বলতেছে না। আরেকটা জিনিস এখানে অ্যাভয়েড করা যায়, ইমাজিন যে ইউ আর দ্য বস অথবা ইউ আর আর এ সিনিয়র পজিশন দেন দেম, সো তুমি একটা অপিনিয়ন দিলা, এখন ওর হয়তো অপিনিয়নটা পছন্দ হলো না, বাট যেহেতু জুনিয়র হি মাইট ফিল স্কেয়ার্ড যে ও স্যার একটা কথা বলছে আমি কি তার এগেনস্টে যাব। কনভেনশনাল মিটিং যদি আমরা যাই এই কারণে দেখা যায় যে অনেক কশন গুলা হয়তো ডিসকাস করা হয় না, বা অনেক আইডিয়া হয়তো যেহেতু অলরেডি বস একটা আইডিয়া দিয়ে দিছে আমার আইডিয়াটা এখন দিলে বেয়াদবি হবে, এই জন্য অনেক ভালো আইডিয়াও কিন্তু আর কেউ দিচ্ছে না। বাট আমরা যখন এই 6 মডেলের মধ্যে থাকবো বাধ্যতামূলক ভাবেই তুমি একটা আইডিয়া দিলো, হি অলসো হ্যাজ টু প্রেজেন্ট হিজ আইডিয়া, শি হ্যাজ টু অলসো প্রেজেন্ট হার আইডিয়া অ্যান্ড সো অন, তাহলে আমরা সবকটা আইডিয়াই পাচ্ছি। অ্যান্ড দেন সে তুমি একটা আইডিয়া দিছো বাট দেন দিস আইডিয়া হ্যাজ সাম ফ্লজ, কনভেনশনাল মিটিং এ হয়তো ওরা ওইটা স্পিক আউট করতো না বিকজ তুমি সিনিয়র, ওরা তখন ভয় পাইতো। বাট নাও দ্যাট এভরিওয়ান ইজ গেটিং দ্য ইকুয়াল অপরচুনিটি, আমি যেহেতু ওদের বলতেছি যে এই টপিকে কি কি প্রবলেম আছে বা এই কনসেপ্টে আইডিয়াতে কি কি প্রবলেম আছে, সো ওরা বাধ্যতামূলক ভাবেই কিন্তু দে হ্যাভ টু প্রেজেন্ট সাম ফ্লজ অ্যাবাউট দি আইডিয়া। ইভেন তুমি নিজে আইডিয়া দিয়ে তোমার নিজেরও কিন্তু এই ফ্লটা এখানে বলতে হবে। 6 থিঙ্কিং হ্যাটস আমরা অনেকগুলো সিচুয়েশনে ইউজ করতে পারি, যেমন ট্রেনিং প্রোগ্রামে আমরা ইউজ করতে পারি এটা, টিম মিটিং এ productivity increase করার জন্য আমরা করতে পারি। Imagine we have a business, so we are going to expand our business or we are going to introduce a new product line, ওইখানে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। Imagine you are running a hospital, ওই হসপিটালের কোনো কনসেপ্ট নিয়ে আমরা এটা মডেলটি ইউজ করতে পারি। We can use this in a classroom situation. Now, why is this particularly important for the psychology students? In the syllabus of psychology, you'll see a significant part actually covers various experiments that were previously conducted by other scientists. এইগুলো কিন্তু টপিক অফ ডিসকাশন, সায়েন্টিস্টরা আগে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে গেছে দেখি, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে দ্যাট ওয়াজ 100% রাইট। সো ওয়েন উই অ্যানালাইজ দিস এক্সপেরিমেন্টস ইউজিং দ্য 6 হ্যাট মডেল, ওইখান থেকে আমরা ওই স্টাডিগুলোর মেরিটস গুলো দেখতে পারি, ডিমেরিটস গুলো দেখতে পারি, ফ্লস গুলো দেখতে পারি। কোয়েশ্চেন পেপার গুলো দেখবা যে ইভালুয়েট দিস স্টাডি, ইভালুয়েট অ্যাশেস স্টাডি অর সামথিং লাইক দ্যাট, কমেন্ট অন দিস সায়েন্টিস্ট স্টাডি, 6 মার্ক 8 মার্ক আরো বড় বড় কোয়েশ্চেন থাকে। এই মডেলসে দিয়ে যখন ইউ উইল পিয়ার থ্রু দোজ এক্সপেরিমেন্টস, তখন ওই এক্সপেরিমেন্ট গুলো তুমি খুব ভালোভাবে ইভালুয়েট করতে পারবে and you'll be able to score very high marks. Conventional thinking দিয়ে যদি করতে যাও অনেক পয়েন্টস দেখা যাবে তুমি মিস করে যাচ্ছ। Let's have a review. কয়টা হ্যাটস ছিল? 6টা। কি কি কালার্স ছিল? হোয়াইট, ইয়েলো, ব্ল্যাক, গ্রিন, ব্লু, রেড।